لاہور میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بھی مداخلت کرتے ہیں۔ کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ آپشن بھی ہے، اس لیے آج اس ولاگ کو پورا دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے دے گا، لیکن مجھے آپ طلاق نہ دیں، میری بچیاں لاوارث ہو جائیں گی، میں کہاں جاؤں گی۔ لڑکی کی عمر ہے تقریباً 15 سے 16 سال، جو اس کی دوسری بیوی بنی۔ اس بدبخت، اس کم ظرف، کیا کہوں میں اس کو، اس بدبخت انسان نے والدہ نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، ہم آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے بٹ اس بچے کو نہیں کریں گے، ہم خود غریب ہیں، غربت کی ہماری زندگی، ہمیں 2 وقت کا کھانا خود نہیں ملتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پہ۔ اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو سکپ کرنے سے پہلے پورا دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ آپشن بھی ہے، اس لیے آج اس ولاگ کو پورا دیکھیے گا۔ لاہور میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بھی مداخلت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کی شادی ہوئی کچھ سال پہلے اور اللہ نے اس کو پہلی بیٹی عطا کی، رحمت گھر میں آئی، شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے دوسری بیٹی دی، پھر تیسری بیٹی دی اور پھر چوتھی بیٹی دی۔ جب چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے اپنی بیگم سے کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم بیٹیاں پیدا کرتی ہو۔ اس میں اس کی بیگم کا تو کوئی قصور نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بیٹیاں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بیٹے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں ملا کر، قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اور اس میں اپنی بیگم کو مارنا، مار پیٹ کرنا اور اس سے کہنا کہ تم بیٹیاں پیدا کرتی ہو، میں تمہیں ڈائیورس دیتا ہوں، یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے، یہ کوئی پہلا کیس نہیں، لیکن یہ ایسا انوکھا کیس ہے کہ آپ لوگ دیکھ کر سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ہوا کیا۔ جب چوتھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیگم کو دھمکی لگائی جاتی ہے اور بیگم کہتی ہے کہ بیٹیاں بے سہارا ہو جائیں گی، آپ مجھے طلاق نہ دیں، آپ شادی اور کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے دے گا، لیکن مجھے آپ طلاق نہ دیں، میری بچیاں لاوارث ہو جائیں گی، میں کہاں جاؤں گی، ہمارا کون سہارا بنے گا، اور میرے پاس 4 بیٹیاں ہیں تو اس معاشرے میں کیسے مقابلہ کروں گی۔ خیر، وہ اس کی بات کسی حد تک یہ مان لیتا ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی عمر کی لڑکی کو بہلا کر، پھسلا کر اس سے شادی کر لیتا ہے، اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ لڑکی کی عمر ہے تقریباً 15 سے 16 سال، جو اس کی دوسری بیوی بنی ہے۔ 15-16 سال کی بچی ہے جس سے اس نے شادی کی اور اللہ تعالیٰ کی رحم ہوا، پریگننسی ہو گئی۔ اب اس بندے کی آپ کم ظرفی دیکھیں کہ اتنا کم ظرف انسان کہ پہلے دن سے جب وہ پریگننٹ ہوئی ہے، ایک تو اس کو سبز باغ دکھائے، دوسرا اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں پہلے شادی شدہ ہوں، 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، اور تیسرا اس کے گھر والوں سے اگینسٹ اس نے جا کر اس سے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی، اور یہ سب کچھ اس کا تھا، کیونکہ وہ 15 سے 16 سال کی جو بچی ہے اس کا سب کچھ اب کرتا دھرتا یہی تھا، کیونکہ والدین کے اگینسٹ جا کر اس نے شادی کی اور یہی تھا سب کچھ۔ پہلے دن سے اس انسان نے الٹرا ساؤنڈ شروع کر دی۔ الٹرا ساؤنڈ میں بتایا جا رہا تھا کہ بیٹی ہے، بیٹی پیدا ہوگی، بیٹی پیدا ہوگی۔ جب بھی الٹرا ساؤنڈ کرواتا اس میں بیٹی ہی آتی۔ چوتھے ماہ، 5ویں ماہ، 6ٹھے ماہ، 7 ماہ، 8 ماہ گزر گئے، آخر وہ دن آ گیا جب 9 ماہ گزرنے کے بعد بچے نے، یا 9ویں مہینے میں بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے، بیٹی ہو یا بیٹا، یہ اللہ کی دین ہے۔ 9واں مہینہ سٹارٹ تھا اور اس نے دوبارہ سے الٹرا ساؤنڈ کروائی تو انہوں نے بتایا کہ بیٹی ہے۔ اتنی زیادہ الٹرا ساؤنڈ کروانے کا فائدہ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک پردہ ہے، اللہ کو پتہ ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ رب جانتا ہے، اور رب کے فیصلوں کے اوپر راضی ہونا چاہیے، نہ کہ مداخلت کرنی چاہیے۔ وہ دن آ گیا جس دن اللہ کا کرم ہوا، ہاسپٹل لے جایا گیا اور وہاں پہ جا کے ایڈمٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا، لاسٹ الٹرا ساؤنڈ کی گئی اور انہوں نے کہا کہ بیٹی ہی ہے لیکن بچہ الٹا ہو گیا ہے، اس کا سیزیرین کرنا پڑے گا۔ پہلے نارمل کیس تھا لیکن اب سیزیرین کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ
ऑपरेशन जो भी हो, छोटा मोटा भी ऑपरेट हो, तो फैमिली से वो सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। सिग्नेचर करवाए गए और उस बदबख्त, उस कम ज़र्फ़, क्या कहूँ मैं उसको, उस बदबख्त इंसान ने ऑपरेशन के जब पेपर्स के ऊपर साइन करने लगा, तो सिग्नेचर करके साथ ही उसने डाइवोर्स भी दे दी। अपनी बेगम को डाइवोर्स देकर सिग्नेचर करके और फ्लाइट पकड़ के आउट ऑफ कंट्री चला गया। वो आउट ऑफ कंट्री में जाकर उसकी फ्लाइट जो है वो लैंड हो जाती है, वहाँ पे उतर जाता है और यहाँ पे सजेरियन हो जाता है, और अल्लाह उस प्यारी सी 15 से 16 साल की जो बच्ची खुद है, उसको एक बेटे से नवाजता है। ये अल्लाह का फैसला था कि तुम क्या कर रहे हो और मेरे साथ मुदाखलत करोगे। इसी बात पे वो डिवोर्स देकर चला गया। अब ये कहानी यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है। सजेरियन हुआ है, बेटा हुआ है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। मैं तस्वीरें उसकी यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, नज़र ना लग जाए। बड़ा खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह। तो माँ जो है वो हॉस्पिटल में थी, अब उसका कोई नहीं है वहाँ पे, वो उसको लावारिस छोड़कर चला गया। किसी तरीके से पता चला वालदैन का, और वालदैन आए हैं। वालदैन ने आकर शर्त क्या रखी, अब वालदैन की भी शर्त सुन लें कि आपने हमारे अगेंस्ट जाकर शादी की थी, हम आपको वापस से कबूल कर लेते हैं। जब डॉक्टरों ने बताया कि आपको 7 डिवोर्स भी वो देकर चला गया है, बेटा पैदा होने के बाद बताया गया उसको। उसके बाद वालदैन आए, वालदैन ने कहा है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे बट इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम खुद गरीब हैं, गुर्बत की हमारी ज़िंदगी, हमें 2 वक्त का खाना खुद नहीं मिलता, इस बच्चे को हम कैसे पालेंगे, हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते। तुम्हें एक फ़ैसला करना होगा, इस बच्चे को यतीम खाने में जमा करवाना होगा, फिर हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। बच्चा बिल्कुल ठीक था, माँ भी बिल्कुल ठीक थी। अचानक से 3 से 4 घंटे गुजरे। लड़की ने जब ये देखा कि जिसकी खातिर मैंने घर से भागकर शादी की, जिसकी खातिर मैंने अपने वालिदैन को छोड़ा, उसने बेटी का नाम सुनकर बेटी पैदा होगी, उसी वजह से मुझे डिवोर्स भी दे दी। और अब जो कि मेरा बच्चा है जिसको मैंने पैदा किया है, उसको मुझे देखने भी नहीं दिया गया और कहा गया कि इसको यतीम खाने दे दें। इस बात पे जो लड़की है वो डिप्रेशन में चली गई और इस टाइम वो आईसीयू में है और उसकी हालत नासाज है। दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह पाक उस बच्ची को, उस माँ को सेहत दे दे, और बच्चा भी माँ के साथ ही नर्सरी में इस टाइम एडमिट है। ख़तरे से बच्चे की हालत बाहर बताई जा रही है, माँ की हालत ख़तरे में है। अगर कोई उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, और काफ़ी सारे लोग उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आ गए हैं, लेकिन अभी तक फ़ैसला नहीं हो पा रहा। ये केस मेरे तक पहुंचा है, तो अगर कोई उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो फिर जो भी हालात होंगे, इसके बाद मैं एक व्लॉग बनाऊंगी। जब उसकी वालदा बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अल्लाह करे वो ख़तरे से बाहर आ जाए, वो जीना नहीं चाहती, डॉक्टरों ने कहा है कि वो जीना नहीं चाहती, वो इस कदर स्ट्रेस में है कि वालदैन, हस्बैंड, बच्चा 3 जगहों पे बट गई है। वो बेटे को छोड़े, वालदैन को पहले ही छोड़ के आ गई थी, हस्बैंड भी छोड़ के चला गया, डिवोर्स दे गया। 15 साल की बच्ची, 16 साल की, जिसके खुद खेलने के दिन थे, जो गुड़िया थी, उसने एक बेटे को जन्म दे दिया। और जैसे ही कोई हालत ठीक होती है तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर कोई अच्छी फैमिली, कोई विलिंग फैमिली हुई कि उस बच्चे का मुकद्दर बदल सके, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं। उस बदबख्त, उस कमज़र्फ़ इंसान को ये सोचना चाहिए था कि मेरी भी 4 बेटियां हैं। और आपको एक बात और बताऊं, पहली बीवी को भी डिवोर्स दे गया है, दोनों बीवियों को तलाक देकर वो बंदा आउट ऑफ कंट्री चला गया है। और इस टाइम एक बीवी 4 बच्चियों के साथ डिवोर्स होके साइड पे है, और एक जो है वो आईसीयू में। उसके लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं फिर, इसकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगी। अल्लाह ताला जो है वो हिदायत दे ऐसे लोगों को। अल्लाह के साथ आप कभी भी चैलेंज ना करें, क्योंकि अल्लाह जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन करता है, वो जो चाहता है करता है। आपने बेटा बेटा करके एक बेगम को तलाक दे दी, और बेटी का नाम सुनकर देखें, 9 महीने अल्लाह ने आपसे पर्दा रखा, बेटी आपको अल्ट्रासाउंड में नजर आई, और एंड पे आप अल्लाह ने बेटे से नवाजा उस वक़्त जबकि वो आपके नसीब में ही नहीं है, आप उसकी शक्ल भी नहीं देख सकते। थैंक यू सो मच।
ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। اللہ हाफिज़।